من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي
صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. Hadirin ikhwatul iman, jamaah al-isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambil menunggu kedatangan guru kita Habib Muhsin. Kemarin confirm insyaallah beliau bisa hadir, namun terakhir komunikasi belum tersambung. Insyaallah tidak mengurangi niat kita untuk terus iktikaf, untuk terus istiqomah, konsisten insyaallah dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh almarhum murabbi ruhina Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham berkaitan dengan amalan yang kita amalkan, ikhtiar untuk selalu dalam keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan doa jaza kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik. Kalau sendiri, Allahumma ja'alni minal mukhlasina fi sabilik. Ya Allah, jadikan aku kalau sendiri, jadikan kami kalau jamak atau banyakkan, minal mukhlasina. Beliau menjelaskan kalau mukhlisin dengan mukhlasin itu beda tingkatan. Kalau mukhlasin betul-betul sudah dibimbing oleh Allah, maknanya yang engkau bimbing dalam keikhlasan, yang engkau ikhlaskan. Jadi semata-mata adalah campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala, buah daripada keistiqomahan hamba Allah ini, meminta kepada Allah diikhlaskan dalam semua amal-amal ibadah ataupun amal-amal yang lain. Jadi tentu ini juga buat ilmu untuk kita semua. Dalam amal-amal kita ingin hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata ikhlas itu memang sirrun minal asrar, sir, rahasia di antara rahasia. Ikhlas itu urusannya urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengklaim ikhlas hanya untuk dalam untayan kata-kata, tetapi hati kita berbeda dengan apa yang dilisankan oleh kita. Jadi selaras antara hati dan perkataan dan perbuatan, maka kita bermohon kepada Allah. Di antara asbab wasilahnya adalah
kita bermohon dengan doa Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni minal mukhlasina fi sabilika. Nih poin penting, engkau ikhlaskan kami, engkau ikhlaskan aku fi sabilik, tetap di jalanmu. Majelis Az-Zikra ini Allah titipkan melalui asbab keberkahan, kemuliaan, keistiqomahan seorang hambanya yang luar biasa dengan karomahnya, dengan ibadahnya, dengan magnet ibadahnya luar biasa, dapat menghadirkan, mendatangkan ribuan orang hadir ke majelis ini. Buah daripada istiqomahnya beliau almarhum, buah dari lurusnya dalam ibadah, lurusnya dalam beramal, lurusnya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tampilkan makhluknya untuk hadir, datang ke majelis ini. Di antara kita pasti punya sejarah apa yang melatar belakangi kita bisa mahabbah, kita bisa cinta, kita bisa ingin bergabung dengan majelis yang insya Allah menjadi asbab keberkahan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, beliau memberikan khobar doa kepada kita, menjazakannya, Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik. Kita tetap di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, on the track, terus lurus di jalan Allah, dalam syariat Allah, dalam agama Allah, dalam hukum-hukum Allah, dalam syariat Allah. Termasuk kita di sini insyaallah, walaupun almarhum guru kita sudah tiada secara jasad, tetapi ruh dan keistiqomahan beliau, kemuliaan beliau insyaallah terus membersamai kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita melanjutkan, sama-sama kita menjaga, sama-sama kita melestarikan. Kalau sama, tidak akan persis sama. Yang melanjutkan tidak akan persis sama. Paling tidak kita sama-sama menjaga yang sudah ada, membangun yang sudah ada, melestarikan yang sudah ada. Saya pernah dengar seorang sahabat atau teman, ulama itu katanya seperti lampu yang luar biasa terang, terang benderang, mungkin 100 watt atau berapa watt. Ketika lampu itu padam, maka kita sering mendengar mautul alim, mautul alam. Kematian seorang alim, seorang ulama, maka adalah pun kematian buat alam. Kenapa? Karena al-ulama sirajul ummah. Ulama itu lenteranya umat, cahayanya umat. Dalam hutan rimba, dalam kegelapan, kita bawa lentera, insya Allah jalan kita aman, tidak kena lubang dan lain sebagainya. Tapi kalau lenteranya padam, bisa kita bayangkan bagaimana kita menelusuri jalan yang kita lalui, kita lewati. Maka teman saya ini menganalogikan, kalau lampunya padam, katanya, ada penggantinya memang, tapi mohon maaf kadang ya tidak seterang lampu yang tadi, atau kadang setelah itu biasanya katanya kalau gelap di ruangan gelap, setelah lampunya tidak ada, macam-macam katanya kelihatan tuh, kecoa ada, mungkin tikus ada karena sudah gelap, cicak lain sebagainya ada. Maka itulah analogi sederhana, ketika murabi kita sudah tidak ada, mungkin beda lagi dinamikanya, beda lagi keadaannya. Tapi kita bermohon kepada Allah melalui asbab doa yang beliau sampaikan, kita tetap diikhlaskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Minal mukhlasina fi sabilik warzuqnal ikhlas. Kita lanjutkan doanya, dan rizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami, warzuqnal ikhlas fi qulubina.
karuniakan kepada kami keikhlasan dalam hati-hati kami. Sekali lagi, kita tidak bisa mengklaim kita orang ikhlas. Ini urusan hati, urusan kita dengan Allah. Tetapi paling tidak kalau kita sudah belajar ikhlas, belajar hanya memberi, tidak untuk, kalau kita sering mendengar kasih ibu apa Pak Yon? Sepanjang masa tak kan pernah atau kita sering mendengar apa ya, yang ada itu hanya memberi tak harap kembali. Nah ya, itu diantara analogi sederhana bagaimana kita berbuat, beramal ikhlas hanya untuk Allah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah ikhlas, insya Allah Allah maha segala-galanya. Nah, pondasinya adalah, bentengnya adalah bagaimana tadi kita membangun keikhlasan itu. Dan buah daripada keikhlasan itu diantaranya adalah al-istiqamah, continue, konsisten. Sebagaimanapun kita hari ini, insya Allah, walaupun sang Raja Wali zikirnya tidak ada, tapi kita belajar, berusaha menjaga, melestarikan apa yang beliau amalkan, apa yang beliau wariskan, apa yang beliau tinggalkan. Poin pertamanya apa? Mengajak umat untuk terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya jadwal 1 bulan sekali. Ini yang menjadi dulu ribuan orang datang. Ya sekarang hari ini Allah sudah memanggil beliau dengan lebih sayang kepada beliau. Tugas kita sama-sama adalah menjaga, melestarikan, melanjutkan. Walau harus kita pahami, harus kita sadari tidak akan pernah sama tadi magnetnya, kekuatan ruhiyah beliau tidak akan sama. Bagaimana generasi-generasi ketaatannya, generasi para nabi, para rasul, para sahabat, luar biasanya keimanannya. Berapa persen dari kita mah nggak ada sekecil apapun ya, para sahabat, para wali Allah, para ulama. Nah hari ini kita tidak sekurun, tidak sezaman dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan atba'ut tabi'in, tapi kita sekarang sezaman, sekurun dengan apa? Dengan al-ulama warasatul anbiya. Maka kita sering mendengar hadis sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang suatu zaman orang, golongan orang yafiruna minal ulama, jauh dari ulama. Maka Allah berikan 3 bala, 3 musibah. Yang terakhir yang paling mengerikan adalah wafat bi ghairi iman, tanpa membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk cinta kita, bentuk sayang kita kepada almarhum, sama-sama kita punya tugas dengan porsi masing-masing, dengan keahlian masing-masing, menjaga, melanjutkan, melestarikan majelis ini, majelis zikir, sebagaimana namanya majelis az-zikra. Muaranya ya zikir, asalnya ya dari zikir, jangan lari ke yang lain. Al-aslu qawiyun, yang asal itu yang sangat kuat, maka kita jaga. Yang lain-lain adalah furu', jangan lari dari usul, yang lain furu'. Bagaimana hari ini kita bisa menjaga konsisten supaya umat senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita nggak bisa mampu untuk memimpin zikir, paling enggak kita menjadi wasilah. Orang datang terus menginformasikan bahwa hari ini zikir akbar tetap ada, insya Allah, walaupun almarhum sudah tiada. Jadi orang tahu bahwa az-zikra tetap menjadi asbab kebaikan, keberkahan untuk mengajak saudara kita umat Rasulullah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut doanya. Allahumma ij'alni minal mukhlasina fi sabilik, atau Allahumma ij'alna minal mukhlasina fi sabilik warzuqnal ikhlas fi qulubina, dan karuniakan, rizkikan keikhlasan di dalam hati-hati kami, fi afkarina,
dalam fikir-fikir kami, otak-otak kami, kemampuan kami harus minta diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia lemah, manusia tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bisa kita beramal sesoleh apapun tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul diberikan ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah. Khitabnya waktu itu adalah kepada baginda Rasul. Ma asabaka, apapun yang ditimpakan kepada engkau wahai Muhammad, min hasanatin, dari kebaikan, maka yakinkan dalam hati bahwa semua faminallah, datang dari Allah. Ketaatan kita, ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil bisa kita beramal baik. Maka ketika kita sedang berada dalam ketaatan, tidak lantas membuat diri kita pun merasa paling bisa, paling taat, paling suci, paling bertakwa dengan manusia hamba Allah yang lain. Maka Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kita merasa paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi ke yang tadi, kalau kita sedang berada dalam ketaatan kebaikan, maka yakinkan semua faminallah, datang dari Allah. Asbabnya apa? Asbabnya adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Warzuqna al-ikhlas fi qulubina, fi afkarina, fi aqwalina. Kita mohon kepada Allah diikhlaskan dari ucapan-ucapan kita. Ngomong seperti ini nih, macam-macam, jangan sampai tergelincir ingin di ini, ingin di itu. Fi aqwalina, minta diikhlaskan dalam qaul, ucapan-ucapan kami. Jangan sampai tergelincir ketika kita berbicara dan lain sebagainya, lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi aqwalina, fi ahwalina, dalam tingkah kami, gerakan kami, fi ahwalina, ya, dalam tingkah laku kami ingin minta diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya fi ahwalina, fi harokati da'watina, dan kita minta kepada Allah diikhlaskan dalam hati kita, fi harokati da'watina, dalam harokah dakwah kami. Majelis Az-Zikra ini, sebagaimana almarhum sering menyampaikan kepada kita, bukan hanya majelis zikir, bukan majelis zikiran, tapi juga majelis harokah kebaikan. Bagaimana beliau sangat luar biasa memperhatikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak akan pernah takut ketika menyuarakan hak dan batil. Kita tahu bagaimana ketika hak itu harus ditegakkan. Ribuan orang berbondong-bondong, karena beliau tahu hatinya terpaut dengan Allah, dan ada hak dan batil. 411 majelis kita harokah dakwah gerak gitu, sampai beliau kena gas air mata. 411 ini karena ada hal yang salah, beliau tergerak hatinya untuk menyuarakan hak dan kebatilan. 411 gerak. Lalu 212 majlis ini pun adalah majlis harokah, gerak harokah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya beliau sampaikan surat terbuka untuk para pejabat tanpa pernah merasa takut. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan sedikit secuil apapun beliau. Surat terbuka untuk Kapolri pernah, surat terbuka untuk Densus pernah, surat terbuka untuk Panglima TNI pernah, surat terbuka untuk saudara kita Ahok pernah, bahkan surat terbuka untuk Presiden pun pernah. Nah, ini luar biasa beliau. Harokah dakwahnya itu bukan hanya zikir, tapi bagaimana memperhatikan, menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan secuil sedikit kita bisa mendapat keberkahan asar positif dari
keistiqomahan kemuliaan almarhum guru kita Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ini warzuqna ikhlas fi harokati da'watina, dalam harokat dakwah. Nah hari ini mohon maaf, memang fitrah manusiawi ketika beliau sudah tiada agak sedikit berbeda. Kita punya kewajiban, siapapun hari ini kita sebagai umat Rasulullah SAW yang cinta kepada ulama-ulama kita, cinta kepada guru kita, harus senantiasa menjaga, melestarikan kebaikan-kebaikan apapun yang sudah diamalkan, yang sudah diwariskan, yang sudah diamalkan oleh guru kita almarhum al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, baik, kita ulang doanya. Allahumma ij'alna minal mukhlasina fi sabilika warzuqnal ikhlas fi qulubina fi afkarina fi aqwalina fi ahwalina fi harakati da'watina. Lanjutannya adalah wa tahhir qulubana minan nifaq. Poin yang pertama, bersihkan hati kami minan nifaq, dari kemunafikan. Kita tahu bagaimana ciri-ciri orang munafik, tapi yang paling sederhana, munafik itu adalah tidak selaras antara ucapan dan perbuatan. Tidak nyambung, tidak sinkron. Ngomongnya A tapi hasilnya B. Itu diantara ciri munafik. Almarhum Murabi memberikan doa kepada kita, wa tahhir, bersihkan hati kami, wa tahhir qalbi, bersihkan hati hamba kalau sendiri, minan nifaq, dari kemunafikan. Minan nifaq, munafik, naudzubillah. Kalau kita tergolong munafik, kita tahu bagaimana keadaan orang munafik kelak di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang munafik kelak di akhirat berada dalam keraknya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Belajar konsisten. Apa yang ada dalam benak pikiran kita A, maka yang keluar dari mulut kita A. Yang ada benak dalam pikiran kita B, yang keluar dari mulut kita pun dan kita perbuatkan adalah B. Harus sinkron, selaras, nyambung antara hati dan perbuatan, lisan dan perbuatan. Minan nifaq warya. Yang kedua, kita ingin dibersihkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal sebaik apapun, sebanyak apapun, kita ingin dijauhkan dari riya. Apa itu riya? Ketika beramal ingin dilihat orang. Tapi Murabi sering memberikan siramannya kepada kita dengan suara yang lantang, takut riya adalah riya. Harus difahami ini, takut riya adalah riya. Kenapa? Karena takutnya berarti untuk makhluk. Dia beramal untuk makhluk, meninggalkan amal juga karena makhluk. Ini pun sama, riya. Takut riya adalah riya. Ini harus dipahami, ini dalam memang bahasanya. Beliau takut riya adalah riya. Kenapa? Karena ketakutan dia untuk riya itu bukan takut karena Allah, takut karena manusia. Maka ketika kita beramal karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, dengan pertolongan Allah. Baik, lanjut. Minan nifaq warya wasum'ah. Sum'ah, ingin didengar orang. Kebaikan kita ingin ditilai orang, didengar orang. Orang tahu bahwa kita beramal baik. Kita mungkin sudah beramal dengan infak sedekah terbaik kita, tapi hati kita terbersit walaupun sedikit, ingin didengar orang. Ini sum'ah namanya. Nifaq, warya, wasum'ah, wal ujub. Dan ujub, bangga diri, menyepelekan orang lain. Nggak bakal jadi tanpa ada saya. Nah ini, ada sayanya. Sedikit saja ada sayanya, padahal semua juga aku yakin campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua kebaikan apapun aku yakin datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang kebaikan dari kita, kita tampilkan Allah lebih dahulu dengan bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kalau Allah maha suci, Allah sang khalik maha suci, maka kita makhluk tidak mungkin sesuci Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk suatu saat tergelincir dalam kotor, dalam hina dina, dalam nista maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat pantas suci karena pun diciptakan dari cahaya dan tidak pernah berbuat salah, berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak diberikan nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ada yang konsisten sampai hari ini, ada yang berzikir, menjaga aras, memegang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat wajar kalau terus menerus konsisten dalam ketaatan karena tidak diberikan nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nifaq war riya was sum'ah wal ujub. Terakhir, wa min kulli da'il qulub. Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal aktivitas ibadah kita, dibersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati. Kita coba baca doanya, mudah-mudahan dapat asar kebaikan dari guru kita almarhum Maghfurlah Ki Haji Muhammad Arifin Al-Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal mukhlasina fi sabilika warzuqna al-ikhlas fi qulubina fi afkarina fi aqwalina fi ahwalina fi harakati da'watina wa tahhir qulubana minan nifaq war riya was sum'ah wal ujub wa min kulli da'il qulub. Allahumma ij'alna minal mukhlasina fi sabilika warzuqna al-ikhlas fi qulubina fi afkarina fi aqwalina fi ahwalina fi harakati da'watina wa tahhir qulubana minan nifaq war riya was sum'ah wal ujub wa min kulli da'il qulub. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal mukhlasina fi sabilika warzuqna al-ikhlas fi qulubina fi afkarina fi aqwalina fi ahwalina fi harakati da'watina wa tahhir qulubana minan nifaq war riya was sum'ah wal ujub wa min kulli da'il qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil ثواب ما قرأنا من هذا الدعاء لمربي رواحنا معلمنا مهذبنا مرشدنا المرحوم المغفور لك هجي محمد عارف الحم من هجي الهم الزكي. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا بها نموت بها نموت إن شاء الله تعالى من الأمينين برحمة الله كرمه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وعظيمنا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين وبارك وسلم آمين الحمد لله رب العالمين شاكر حمدا نعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بالحق وافتح علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين يقضي حاجاتنا وحصل مقاصدنا المصلحة في الدنيا والآخرة اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir dan batin. Tadi kita menunggu guru kita Habib, akan tetapi sepertinya beliau ada halangan. Biasanya malamnya sudah memberikan kabar. Insyaallah tidak memutus pahala kita, insyaallah mendapat pahala umroh sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita, para muhibbin, para muhsinin, para pelanjut estafet perjuangan murabi kita,
para guru-guru, banyak sekali guru yang tergabung dalam As-Satid As-Sabiqun Al-Awwalun, ya insyaallah terus membimbing melanjutkan estafet perjuangan murabbi kita dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat afiat, terus membimbing kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, dan juga untuk keluarga dari almarhum murabbi kita, mudah-mudahan terus dalam berkah Allah, dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.